गाजे छे गीत जाहेत नार रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। गाजे छे गीत जाहेत नार रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। नदियू नदीमा मीठा नीर जो रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। हो नदियू नदीमा मीठा नीर जो रंग भर्यु नानु रूपाडू मारू गामडू। तेरा आज धरा पे स्वर्ग है ओ तेरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है ओ तेरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पठधर महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये तेरा पंथ का सार सारे जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध जगाते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म का ध्वज लहराते हैं। धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का, धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। धन्य धन्य श्रमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये ज्योति पुंज महान पंचाचार के पालक है। हो देश धर्म व समाज उन्नत ऐसे विचारक है। क्रांतिकारी उपदेश श्री संघ के संचालक है।
ये सदाचार समता सम्यक ज्ञान आराधक है। हर कोई बैठा पल के बिछाए, हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं। हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे, तभी भगवान आएंगे, तभी भगवान आएंगे, तभी भगवान आएंगे। लगाओ रोज एक वर्जी, लगाओ रोज एक वर्जी, कभी तो मान जाएंगे। हर एक दुर्भावना त्यागो कि धो लो मैल पापों का। हर एक दुर्भावना त्यागो कि धो लो मैल पापों का। के धो लो मैल पापों का, कि जिस दिन मन हुआ कंचन, कि जिस दिन मन हुआ कंचन, प्रभु पहचान जाएंगे। जलाओ दीप श्रद्धा का हो जिसमें धैर्य की बाती। जलाओ दीप श्रद्धा का हो जिसमें धैर्य की बाती। ओ जलाओ दीप श्रद्धा का हो जिसमें धैर्य की बाती। हो जिसमें धैर्य की बाती। चलो तुम राह जिनवर की, चलो तुम राह जिनवर की, कहीं तो मिल ही जाएंगे।
યોજેલ દિવ્ય દર્શન મહોત્સવ કાર્યક્રમ તેમજ પૂજ્ય સંતોના સામૈયા અને નિશાન તથા છડી પધરામણી કાર્યક્રમના આજે ચોથા અને અંતિમ દિવસે અમારા કંપાની આ પાવન ભૂમિ પર આપ મંગલ પગલા થયા છે ત્યારે અમે હૃદયના ભાવ સાથે આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આ પ્રસંગે પ્રેરણાપીઠ પીરાણાથી પધારેલ એવા પૂજનીય સંત संरक्षक अखिल भारतीय संत समिति तेमज जगतगुरु संतपताचार्य श्री ज्ञानेश्वरदास जी महाराज नु आ प्रसंगे हार्दिक स्वागत करूं छुं। तेमज प्रेरणापीठ थी पधारेल संतो एवा मुखी श्री नारायण बापा तथा मुखी श्री मणिराम बापा तथा मुखी श्री बाबूभाई तथा नटुभाई तेमज आवेल अन्य भाईओ नु हार्दिक स्वागत करूं छुं। तेमज आ प्रसंगे आमंत्रित ने मान आपी अमारा आमंत्रण ने स्वीकारी उपस्थित रहना हिम्मतनगर तेमज आजूबाजूना कंपाओथी पधारेल वडीलो माताओ भाईओ बहनों तेमज नाना भूलकाओ सर्वेनु पत्रथी हार्दिक स्वागत करूं छुं। सविशेष जणावुं के आजथी 25 वर्ष पहला 1996 में ते वखतना गादीपति बिराणाना आपणा श्री करसनदासजी महाराज तेमना स्वमुखी अमारा अहींया दशावतार भागवत सप्ताहनुं आयोजन करेल हतुं अने आजे पण एमने 25 वर्ष पूरा थया छे महाराज। तो आ प्रसंगे आ वर्षे अमे रजत महोत्सवनो अमने अनेरो आनंद जेवुं लागे छे। तो आ उत्साह साथे आज अमे फरीथी यादगार बनाव्यो अने अमारा कंपामां आपना आगमन थया अने अमारी शोभा वधारी ते बदल सौ संतोना ताळीओथी गड़गड़ाट वधावी लईए। पुनः मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। हो याद है मुझे वो दिन खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आँखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान।
लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। हाय लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। मुझसे 2 कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, 2 आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा અમે તમારા સાથે છીએ। આજે પૂરો નિચોડ છે જે આ વિસ્તારના બધા જ ભાઈઓનો એવી ભાવના છે કે આજે જે હોય અમને વર્ષે બધું આપી દેશો, બધું ફેરસી દેશો અને એમાંથી વધુમાં વધુ અમારા જીવનમાં ઉતારીએ। અને પૂજ્ય મહારાજશ્રીને વિનંતી કરવામાં વિનંતી કરું છું, અમે તો તમે લાભ આપો। जय गुरुदेव। ओम नमो निष्कलंके नारायण जनार्दनाय, तस्मायुताय विद्महे विद्महेत्राय धीमहि, तन्नो ज्वलः प्रचोदयात्, तन्नो ज्वलः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। આજે સવારથી આપ સૌ ભક્તિ ભાવમાં તરબોળ છો। સવારે આપણે રણાસણ ગંપા ગયા તો એમાં પણ શોભાયાત્રા તમે બહુ સરસ હૃદયના ભાવથી અને સંતોને તમે આવકાર્યા। ખાસ એ રણાસણથી જ્યારે શોભાયાત્રા શરૂ થઈ હતી રણાસણ કંપા જવા માટે, તે વખતે આ રણાસણના સરપંચ શ્રી દાંપત્ય બંને અમારું સ્વાગત કર્યું। રણાસણ કંપામાં આવીને પણ એમને અમારું સ્વાગત કર્યું અને આજે અહીંયા માંડવા કંપામાં પણ આ બધાની સાથે રહી એમને સ્વાગત કર્યું છે। એટલે હું એમને પણ આશીર્વાદ અને ધન્યવાદ આપું છું કે તમે અમારા હરિભક્તોની સાથે જ છો। આ નેતાગીરીનું મહત્વનું એક લીડરશીપનું પરિબળ છે। લોકોની જોડે રહેવું, લોકોના સંસ્કૃતિની જોડે આપણે જોડાવું, દરેકની સાથે સામેલ થવું। આવા પ્રસંગોમાં કોઈ મતભેદ કે મનભેદ હોય જ નહીં, પણ સાથે જોડાઈને આવા ઉત્સવ આપણે માણીએ તો જરૂરી છે। ઘણા ઉત્સવો એવા હોય છે કે લોક ઉત્સવ હોય, કોઈ રાજકીય ઉત્સવ હોય, પણ આ ધર્મના સંસ્કાર આ સમાજની અંદર આવે એના માટેનો આ ધર્મ જાગરણનો આ ઉત્સવ છે। કારણ કે માણસ ગમે એટલો પુરુષાર્થી હોય, ગમે એટલો સંપત્તિવાન હોય, ગમે એટલો હોદ્દો ઊંચો ધરાવતો હોય, પરંતુ જો એની અંદર ધાર્મિકતા નહીં હોય અથવા તો ધર્મનું જ્ઞાન નહીં હોય, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન નહીં હોય, તો અંદરથી ખાલી છે। બહારનો દેખાવ છે પણ અંદર ખોખલો છે। એટલે આપણે તો અંદર અને બહાર બે રીતે છે ને આપણી પ્રગતિ કરવાની છે।
નિર્વાહ પણ કરવો જરૂરી છે. આપણને નિર્વાહ પણ કરવો પડશે, આપણો પોતાનો, આપણા પરિવારનો નિર્વાહ માટે આપણને કર્મ પણ કરવા પડશે. ધંધા ઉદ્યોગ જે કંઈ કરતા હોય, નોકરી કરતા હોય એ પણ કરવું પડશે. નિર્માણ પણ કરવું પડશે. નિર્માણ એટલે આ 2-4 બંગલા બનાવી દીધા કે 2-3 ગાડીઓના માલિક થઈ ગયા કે 2-4 કારખાના થઈ ગયા, એ નિર્માણ નથી. નિર્માણ સાચું શેનું છે? ચારિત્રનું નિર્માણ. તમે તમારા ચારિત્રનું ઘડતર એવું કરો, કારણ કે તમને મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે, મોગા મૂળનો મનુષ્ય અવતાર મળ્યો છે. બાઇબલમાં કહ્યું છે કે તમને ભગવાને કેટલી કિંમત આપીને ખરીદ્યા છે. તમે ભગવાનના અતિ પ્રિય છો, અને જો તમે આ જીવનને જે વેઠી નાખશો, પરમાત્માને યાદ નહીં કરો, એક મનુષ્ય જન્મ માત્ર એવો છે કે મૃત્યુ લોકમાં મનુષ્ય આવે છે અને અહીંથી છે ને એક સીડીના પગથિયા અહીંથી ચડીને છે ને એ ઉપર જાય છે. 2 સીડી છે, એક નીચે જાય છે ને એક ઉપર જાય છે. ઉપર જાય છે ને એ 7 લોક સુધીની ઉપરની સીડી છે. 7 સીડી ચડો, 7 લોકની ઉપર જાઓ તો તમે અમરાપરીમાં જાઓ. એ મનુષ્ય જ જાય છે. આ સીડી પણ મનુષ્ય ચડે છે, નથી એ કે પશુ ચડી શકતું કે નથી કોઈ જીવ જંતુ ચડી શકતું એના પર. અને બીજી એક સીડી છે જે નીચે જાય છે, નરકની અંદર જાય છે. એ પણ મનુષ્ય જ જાય છે, પશુ પંખી કે કોઈ નથી જતો. પશુ કદી નરકમાં નથી જતા, કે પશુ કદી સ્વર્ગમાં નથી જતા, કે પશુનો કોઈ નિર્માણ કે એનું નિર્વાણ નથી. એક આ જ મનુષ્ય એક અવતાર છે કે જેની અંદર તમારે નિર્માણ કરવાનું છે, તમારા ભાવિ જન્મનું, પરલોકનું કે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેનું કે વૈકુંઠમાં જે પોતે, પણ અહીંથી ઊર્ધ્વ ગતિ કરવા માટે તમારે અહીંયા જે ખરેખર જે કરવું છે આ અહીંયા થશે. ઘણા લોક છે તમારા ઉપર માટે. નાના સ્વરૂપથી માંડીને ઇન્દ્રનું સ્વરૂપ છે, એનાથી ઉપર છે ને વૈકુંઠ છે, બ્રહ્મલોક છે, કૈલાસ છે ભગવાનનો, એનાથી ઉપર જનલોક, તપલોક, સતલોક. આ બધા લોક તમારા માટે છે. જો અત્યારથી જો રિઝર્વેશન નહીં કરાવો તો પછી આ મૃત્યુ પછીની યાત્રા થઈ શકશે નહીં. હંમેશા આશા ઊંચી રાખો. અત્યારે આપણે જે કક્ષામાં છીએ એ કક્ષામાંથી ઊંચે જવું છે. બસ મારે ઊંચો ગતિ પામવી છે. એક ધ્યેય રાખો. એક ભગવાને મને મનુષ્યનો અવતાર આપ્યો, પણ ફરી મારે પશુ નથી થવું. ફરી મને ભગવાને 2 પગ આપ્યા છે, મને 4 પગ ને પૂંછડું, આ મારી શોભા વધારે એવું મારે નથી કરવું. પણ મારે તો દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત કરીને ઉપરના લોકમાં મારે ગમન કરવું છે. આશા ઊંચી. એ જો ધ્યેય રાખશો ને તો તમારે ધીમે ધીમે તમારું કર્મ એવું થતું જશે. તમારા વિચારો જેવા હશે એવા તમે બનશો. અમારાથી તો કાંઈ ન થાય, અમારાથી તો ભક્તિ ન થાય ને ધ્યાને ન કરાય ને અમને તો સત્સંગમાં જવાનો ટાઈમે નથી. બધું નથી તો નથી અને નહીં થાય. જો ના કહેશો તો નહીં થાય, અને જે કરવું હશે ને તો ગમે ત્યાંથી સમય પ્રાપ્ત તમને થઈ જશે. આ તો આળસ છે. અહીંયા મંદિરની સામે ઓટલા તોડો પણ મંદિરમાં ન જાવ, એમાં તમને કોણ નડે છે? ભગવાન ના કહે છે તમને કે જો અંદર આવ્યો તો ભગવાનના હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. અહીંયા આવી તો હું ગદાથી મારી છે એમ કહે છે ભગવાન? અથવા તો ભગવાનનો ભય છે, અથવા 2 વસ્તુ છે. કદાચ તો કાં તો તમે ભગવાનથી મોટા છો, તો કાં તો તમે ભગવાનને સમજી લીધા છે કે એમાં કાંઈ છે જ નહીં, જે છે મારામાં છે. એવો જો અહમ હોય ને તો કદાચ ના જાઓ તો ચાલે. રાવણ પણ રામને ક્યાં માનતો? હિરણ્યકશ્યપુ ભગવાનને ક્યાં માનતો? કંસ પણ જન્મ લીધો તો કૃષ્ણે પણ કીધો એને મારવા માટે તૈયાર હતો, કૃષ્ણને ક્યાં માનતા?
અને અત્યારે પણ આ કળજુગની અંદર કાલિંગો છે અસુર, એ પણ નિષ્કલંકી નારાયણને માનવા માટે છે ને તૈયાર નથી, પણ જે નિષ્કલંકીને માનશે ને એની સામે એ વિરુદ્ધ કરે છે. તો આ તો આવે છે, આ તો આવા છે જ, પણ આપણે કઈ નાતમાં ભણવું નક્કી કરી નાખવાનું. કાલે મેં વાત કરી કે દેવી તત્વ ધારણ કરું છું કે આસુરી તત્વ ધારણ કરું છું, મંદિરમાં જવું છે કે નથી જવું. મંદિરમાં જવાથી જો પાપ લાગતું હોય તો જેટલા પાપ થાય મને આપી દેજો, બરોબર. જો કોઈને એમ લાગતું કે મંદિરમાં જશું ને પાપ લાગશે, મંદિરમાં જાઓ, ભગવાનને સાચા હૃદયથી પગે લાગો. તમારા પાપની પોટ છે ને ક્યાં સુધી લઈને ફરવાની, ઉતારો ક્યાં ઉતારો, પાપના પોટલા ઉતારો. અને પાપના પોટલા ઉતારવા માટેનો આ જન્મથી છે ને આજે સંગ્રહી રાખ્યું છે, એ મૂકવાનો આ સમય છે. ધર્મને ધારણ કરવાનો આ સમય છે, દિવ્યતા ધારણ કરવાનો આ સમય છે. અરે ગુરુને પ્રાપ્ત કરી ગુરુની સાથે સત્સંગ કરવાનો સમય છે. મનની અંદર જો કોઈ સંશય હોય તો સંશય ટાળવા માટેનો આ સમય છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાનો સમય છે, ધ્યાન કરવાનો સમય છે. સમયને ચોરી લો, કોઈનું ધન ચોરવાની આદત ના રાખો, પણ તમે આ ભક્તિ માટે સમય ચોરતા તો શીખો. નહીતર પછી છે ને ભગવાનમાં ધ્યાન નહીં રહે ને તો પછી કોઈનું હરામનો ખાવામાં ધ્યાન જતું રહેશે. એટલે એ આશા ન રાખો. ચોરીને પણ ભક્તિ કરો, એને દેખાડો ના કરો, પણ અંદરથી એવી ભક્તિ કરો કે તમે ને ભગવાન બે જાણે. અને ગુરુ પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. કારણ કે નારદજીએ ગુરુ નતા કર્યા તો એક વખત સ્વર્ગની અંદર છે ને બધા એને ટીકા કરી, આ નુગરો છે આપણી સભાની અંદર આવે છે. તો નારદજીને ખોટું લાગ્યું. નારદજી ગયા વિષ્ણુ ભગવાન પાસે કે હું આટલી ભક્તિ કરું છું, હું તો ત્રણે લોકની અંદર હું આવન જાવન કરું, બધાની અંદર મારો આદર સત્કાર થાય, અને મને તમે કે બધા મારું અપમાન કર્યું કે ગુરુ નથી કર્યા. કે સાચી વાત છે, ગુરુ નથી કર્યા છે. હું એ કહું છું તમે જ્યાં જાઓ તે ભોગી પાવન ન થાય. કે નુગરો હોય એના પગલા પડે તો ધરતી પાવન ન થાય, પણ જેને ગુરુનું માન્યું હોય, ગુરુ કર્યા હોય તો એના પગલા પવિત્ર કહેવાય. તો કે હું શું કરું, કે ગુરુ કરો કે જાઓ મૂર્તિ લોકની અંદર. એ તો કે કોઈ અહીંયા એ નથી, બધું જે મળે છે એ બધું નીચે જ મળે છે. તો ક્યાં જવું? તો જાઓ કે એને એક જગ્યા બતાવી, એ જગ્યાએ તમે જાઓ. એક ખેડૂત છે, તમે જશો તો હળ હાંકતો હશે, સીધો સાધો છે, એનું નામ પણ ભગવાને કહ્યું કે એનું નામ આ છે, ત્યાં જાઓ. તો આ તો ત્યાં ગયા એટલે નારદજી તો જોયું, એના નામ ઠેકાણે સરનામે પહોંચી ગયા. તો જોયું તો ખરેખર આ તો હાવ સાધો. અરે આની અંદર તો દેવ જેવું કે ગુરુ જેવું તો કઈ ચિહ્ન ના દેખાય. તો પેલા કે નારદજી કે મને ગુરુ કરવા છે તો કરી લો, ગુરુ કરવા છે તો કરી લો, તમે જ્યાં કરવા હોય. ના કે મને તમને ગુરુ કરવા છે, તો મને ગુરુ કરવા છે તો કે થોડી વાર બેહો, અમારું ખેડવાનું થોડું બાકી છે ને, પછી આપણે વાત કરીએ. તો કે પછી થોડી વાર બેઠા, પણ એને તો એમ છે કે શું વાત કરશે. પછી પૂછું કે તમને કોને મોકલ્યા છે? તો કે મને વિષ્ણુ ભગવાને મોકલ્યા છે. સરનામું તો સાચું છે ને? કે ના, સરનામું તો બરોબર જ છે, કે જે મને કહ્યું હતું ને એ પ્રમાણે જ હું આવ્યો છું. આ તે શું કહ્યું હતું વિષ્ણુ ભગવાને? કે ગુરુ ના કરો તો 84 ના ચક્કરમાંથી છૂટાય નહીં. અચ્છા, વાત એમ છે એમ ને? તો તમને વિશ્વાસ છે?
મારા પર વિશ્વાસ છે? તો કે વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું છે કે વિશ્વાસ તો રાખવો જ પડશે ને. કે આ કઈ વાંધો નહીં. હવે કામ કરો, તમે તો નારદજી મારા કરતા કેટલી તમારી ઊંચી કક્ષા છે, બધું છે, પણ જાઓ વિષ્ણુ ભગવાનને કહેજો કે 84 લાખ યોનિનો નકશો શું, 84 કે નહીં કહેવાય, નકશો દોરીને બતાવો. નહીં, નકશો મારા કઈ લેતા હોય. આ તો ભગવાન પાસે ગયા પાછા કે તમે જે માણસ પાસે મોકલ્યો તો એને એમ કહ્યું છે કે 84 નો નકશો કેવો થાય એ દોરી આપો. તો એ તો નકશો ભગવાને દોરી આપો. ભગવાન તો સમજતા હતા બધું, ભગવાને આ ખેલની બધી ખબર હોય. એટલે 84 નો નકશો દોર્યો. એ નકશો પછી વિડ્રો કરીને લઈ આવ્યા અને આપ્યા પેલા ખેડૂતભાઈને કે આ ભગવાને 84 નો નકશો બનાવ્યો છે, આવો કે આવી 84 હોય આમ તેમ. તો બસ કે હવે તમને આ 84 ના ચક્કરમાંથી નીકળવું છે ને, ચલો એક બાજુથી આળોટવા માંડો. જે નકશો છે, નકશો દોર્યો છે ને એના પર આળોટવા માંડો. આ બાજુથી આળોટતા આ બાજુ આવી જાઓ. નારદજી આવી ગયા, ચલો 84 માંથી છૂટ્યા તમે. એને કે આ તો આમ કરવાથી કે 84 તો છૂટી જાય. ફરી પાસે ભગવાન પાસે ગયા કે ભગવાન આ તો તમે નકશો દોરો ને એના પર મને તો આળોટ આવ્યો કે ખરેખર હું 84 માં આ ખરેખર છૂટી ગયો. ગુરુનું વચન છે. આ ગુરુ તને આટલો સીધો ને સરળ ને તત્કાળ રસ્તો તને બતાવ્યો. નહીં તો તું તારી હોશિયારથી તું 84 ના ચક્કરમાંથી છૂટવાનો તારી પાસે કોઈ બીજો ઉપાય નતો. એટલે આ ગુરુ છે જે તમને 84 ના ચક્કરમાંથી છોડાવે. ગુરુ વિના યુક્તિ નહીં, ગુરુ વિના મુક્તિ નહીં. આ યુક્તિ જેવો હોય ને માણસ એ પ્રમાણે, જેવો રોગી હોય એવી દવા અપાય. હજી જેને કક્કાની ખબર નથી, જેને વિશ્વાસ નથી, એને તમે બ્રહ્મજ્ઞાન આપો તો કોઈ અર્થ નથી. ગીતામાં કહ્યું છે કે જેની ઈચ્છા નથી, મરજી નથી, મારો ભક્ત નથી, મારા પર સ્નેહ નથી, પ્રેમ નથી, એને તું આ ગીતાની વાત ના કર, મારા ગુપ્ત જ્ઞાનની તું વાત ના કર. પણ જે જિજ્ઞાસુ છે, જે પ્રેમી છે, મારો પ્રેમી છે, સતત મને જંખે છે, મારું સ્મરણ કરે છે, અને એને જે જ્ઞાનની જરૂર હોય તો તું આપજે. તો એ તું જો જ્ઞાન આપીશ તો હું એમ સમજીશ કે આ દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ કામ મારા વતી ત્યાં કર્યું છે, એટલે તું મારા કરતા વધારે આ સંસારમાં દરેકના કરતા વધારેમાં વધારે પ્રિય તું. અરે ગંગા નદીની અંદર છે ને લાખો માણસો સ્નાન કરવા માટે આવે છે, પોતાના પાપ ઉતારવા માટે. તો બધાએ પૂછ્યું કોઈને ગંગાજીને, તો ગંગાજી તમે તો આવડો પાપ તમારી અંદર આવે તો તમે પોતે જ પાપી થઈ જાઓ ને કે. તો ગંગાજી જવાબ આપ્યો, ભલે લાખો પાપીઓ મારી અંદર આવીને સ્નાન કરીને પાપ ઉતારે છે, પણ કોઈક સંત વેલા એના ચરણ પખાડે છે ને અહીંયા, મારા બધા પાપ દૂર થઈ જાય છે. એટલા લાખો માણસો આવે છે ને, એમાં કોઈક સંતો પણ છે ને અહીં સ્નાન કરવા માટે આવે છે, એટલા માટે આ પાપનું નિવારણ હું કરી શકું. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે ને એની અંદર આ વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ એની અંદર છે ને માત્ર જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે જ આ શાસ્ત્રો છે. જો તમે કોઈનું કયું નહીં કરો, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન હોય, પુરાણનો અભ્યાસ ન હોય, ઉપનિષદનો અભ્યાસ ન હોય, તો પણ જો ગુરુ કર્યા હોય તો ગુરુનું માનો. ગુરુના શબ્દોની અંદર છે ને આ બધા પુરાણ, વેદ, ઉપનિષદ બધું આવી જાય છે. શ્રદ્ધાથી ભક્તિ કરો. ને અહીંયા ધર્મ જાગરણ કરવાનો મતલબ એ છે કે જાગો, કંઈક કરો. તમે આળસમાં ના રહેતા, નહીં તો તમારી પાસે સમય બરબાદ કરવા માટેના ઘણા સાધન છે. આ ઘંટડીઓ વાગે છે, અત્યારે મોબાઈલમાં ઘંટડીઓ વાગે છે. સવારમાં ઉઠ્યા પછી તરત જ પહેલું કામ તો છે ને દાંતણ કરતા પહેલા લોકો છે ને મોબાઈલ ખંખોળી લે છે. મોબાઈલમાં સ્નાન કરી લે છે. વોટ્સએપમાં કેને કેટલા મેસેજ મૂક્યા, ફેસબુકમાં કેને મૂક્યા, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કેને મૂક્યા, બધું જોયા પછી એમ થાય કે ના એ કામ થયું. કે વળી થોડીક વાર થાય ને, વળી કે મારી બેનપણી, મારા ભાઈબંધે કે આ બધાને શું ગ્રુપમાં મૂક્યું. નવરા જ નથી રહેવા દેતા. આ કળયુગ છે ને
આ કાળો પડદો છે, આ છે ને આ કાળો પડદો છે, કાંઈ દેખાય નહીં આમ. ને કળજુગ કે કાળો જ છે ને એની અંદર તમને ડુબાડી દીધા. ને દહીં કાળીયું ક્યાં કે ચીનમાંથી આવશે, ઝટપટ ચાળા કરતો કરતો આવશે. તો આ ચીનમાંથી જ આવે છે. આ બધું મોડેલ બધા ચીનના છે. આ ચીનમાંથી આવે છે ને તમારે છે ને તમારું જ્ઞાન, તમારી સ્મૃતિ, તમારો સમય, તમારો ધંધો આ બધું બગાડે. તો હજી ચેતતા નથી આપણે. એટલે એનો ઉપયોગ કરો તો માત્ર નક્કી કરીએ કે આપણે કે ચાલો આપણે અડધો કલાકથી વધારે એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. મારું કામકાજ બધું કરીને પછી સમય મળશે તો ઠીક છે, પણ સમય બગાડીને આપણું ધ્યાનનો ભક્તિનો સમય બગાડીને આને હાથમાં ના અડાય. મારો તો વિચાર એવો છે કે અભિયાન ચલાવવું છે કે દર ગુરુવારે હું મોબાઈલ નહીં જોઉં. દર ગુરુવારે હું મોબાઈલનો ખાલી ફોન આવશે તો રિસીવ કરીશ ને કદાચ ફોન કરવો છે તો કરીશ. બાકી હું અંદર ન છે ને રમકડા કે એ બધા અંદર હું પ્રવેશ નહીં કરું. એ કળજુગમાં પ્રવેશ હું ગુરુવારે નહીં કરું. પાઠવું છે મારે કહેવું પડે. બધાને જરૂર છે, બધાને જરૂર છે. હવે છે ને હવે આ બધા ડોસા કે ડોસીઓ થશે ને તો હાથમાં મરતી વખતે પણ હાથમાં મોબાઈલ હશે. કારણ કે વાપરતા આવડી ગયું એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ. એટલે ભેગો મૂકવો પડશે. હવે તો છે કાંકરીમાં ભેગો મૂકવો પડશે કે એને શું ગમતું હતું તો એ ભેગો મૂકવો પડશે. કારણ કે પછી હાથમાં લઈને પછી છે ને દેહમાંથી બહાર નીકળશે, ગૂગલમાં જોશે કે હવે ઉપર રસ્તો ક્યાં છે. ગૂગલ ને પૂછશે હવે આગળ ક્યાં જવું. એટલે ગૂગલ આ મોબાઈલ ભેગો જ મૂકવો પડશે. એટલે ઉઠાસરમાં મૂકી કરે, ઉઠાસરમાં મૂકવું. પેલા ચંપલ ને ગાદરા ને ગોદડા ને બિચારા મૂકતા રહે એમ કે બધા. એટલે આ વસ્તુ ભેગી ના આવે એટલે છોડવા માટે થોડો પ્રયત્ન કરો. અઠવાડિયામાં એક દિવસ ગુરુવારે છે ને હું દુરુપયોગ નહીં કરું તો તમે જોજો કેટલી શાંતિ છે. ગુરુવારે તમે છે ને આજે હારી ઊંઘ આવી જશે. અને એની જગ્યાએ જેટલો મોબાઈલ જુઓ એ દિવસે વ્રત રાખવાનું કે મોબાઈલનો જેટલો ટાઈમ જશો એટલું અંદરથી નામ સ્મરણ કરીશ. કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે થોડાક જાગીએ, ભગવાનના થઈએ થોડાક. વિચારો એ એકલો ના થઈ રહે. વૈકુંઠમાં ભગવાન કે ઘણી જગ્યા ખાલી પડી છે. બોલો આપણે કોઈ હોટલમાં જઈએ તો 5 સ્ટાર ને 7 સ્ટાર હોટલની અંદર બહુ સુવિધા મળે એવી આપણે આશા રાખીએ. ભગવાન કે એ 7 સ્ટાર હોટલ નહીં, મારે તો 100 સ્ટાર હોટલ છે કે તમે નહીં માન્યું હોય ને નહીં ધાર્યું હોય ને એટલું અકલ્પનીય સુખ છે, અકલ્પનીય આનંદ છે. એવી જગ્યાએ તો રિઝર્વેશન કરાવો. આપણે પણ છે ને ચિંતન કરજો, વધારે નહીં પણ અમારું થોડુંક માનજો. આખું તો નહીં માનો તમે, પણ અમે પાછા છે યાદ રાખજો મહિને 2 મહિને છે ને હું તમારો ટેસ્ટ કરવા માટે છે ને સંતોને મોકલીશ. એ આવશે તમારે ત્યાં આવશે, ઘર સભા કરશે અને તમે કેટલું પાલન કર્યું છે આ બધું જોશે અને પછી મને રિપોર્ટ આપશે. આવી વખતે ખાલી બધા હમણાં આરામ કરે, શોભાયાત્રા હારી કાઢી ભગવાને તો પછી છમડે છું. આ ગુરુ ગયા ગોકળ, વાંયથી મોકળ. એવું ન થાય. તમે હવે આ જાગરણ ફરી ચાલુ જ રહેવાનું છે. આ વડાલી ગામમાં અમે છે ને 4 તાલુકામાં અમે ગયા હતા ને પાછળ સંતો ગયા ને ખરેખર અમને આનંદ થયો કે જે કચ્છી એમ કે અમે કહેવાય હતા કે 25 વર્ષમાં કદી ગામમાં મંદિરમાં પગ નતો મૂક્યો, અત્યારે નિયમિત મંદિરે જાય છે.
પૂજામાં પણ નતા જતા, અત્યારે પ્રેમથી પૂજામાં જાય છે, પૂજાને સમજે છે, માણે છે કરે. અને આ બધા સંતો બધા એક એક કંપાની અંદર, બધાની અંદર છે ને બધી ફરી આવ્યા. 63 કંપાની અંદર બધા ફરે. પૂજા નતા કરતા ઘણા, તો ગુરુવારે પૂજા ચાલુ થઈ. તો અમે અહીંયા પણ છે ને એવું નથી કે ભાઈ ચોકીદારો પાછળ આવશે ને અમે આ ચોકીદારો નહીં આવે ને નહીં માનો તો પછી જમના ચોકીદાર આવશે. હા, યાદ રાખજો. આ વડીલો, હા, તમે માળા ફેરવશો તો આ વાહલી પેઢી ફેરવશે. તો પછી વડીલો કે કાંઈ મોટી બેઠા હોય અમે શું કરીએ? આજે ખાવા ટાણે આવી જાય ઘરે, ભૂખ લાગે એટલે ઘરે આવી જાય, એવું નહીં થાય. બધાને પ્રેમથી હું કહું છું કે વાલા અમારા હરિભક્તો ખૂબ સુખિયા થાઓ. અને અહીંયા અમે આવ્યા બધે સંતોના ચરણોમાં ભેટ દક્ષિણા પણ તમે મૂકી છે. તો હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, હે સદગુરુ મહારાજ નિષ્કલંકના પ્રભુ, આ માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવારના તમે અન્નપણીના ભંડાર અખૂટ કરો, કમાણીમાં લાભ આપો, વાટઘાટ સોલી કરો, દુઃખ દોલ્યા દૂર કરો, એમના પર દયાની દ્રષ્ટિ કરો. માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવાર ખેતી, વાડી, વણાજ, વેપાર, બિલ્ડરનો, પ્રશંસનો, કોઈ કોન્ટ્રાક્ટરનો, બીજા અન્ય કોઈ પણ જાતના ધંધા વ્યવસાય કરતા હોય, પોસ્ટર કરતા હોય, કોઈ વેપાર કરતા હોય, તો તમામ ધંધામાં તમે લાભ આપો. એમના ધંધામાં કોઈ મુશ્કેલી, અડચણ, વિઘ્ન કે અવરોધ હોય તો તમે દૂર કરો. એમના ધંધામાં કોઈ અડચણ, મુસીબત હોય તો તમે દૂર કરો. એમના ધંધામાં દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ કરી સુખી અને સમૃદ્ધ થાય એવી તમે એમના પર કૃપા કરો. માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવારના તમે આવાગમનના ફેરા ટાળો. એક ગણું દાન, સહસ્ત્ર ગણું પૂર્ણ, એક વાર દાન આ માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવાર આપે તે 1.25 લાખ ગણું લે. સદગુરુ નામ સમારા તેની સાથ કરો, નિષ્કલંક નામ પ્રભુ તેની આણ ધરો. હે નિષ્કલંક નામ પ્રભુ, તમે માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવારની રક્ષા કરો. તમારા ચરણોમાં ભેટ મૂકી છે એનો તમે સ્વીકાર કરો. આ બધા પરિવારને નિમિત્ત ધન્ય સત્સંગના માર્ગને ભરેપૂરા રાખો. દશાંત સુકૃત મેળો આપો. ગત ગંગામાં સાથે રાખો. પંચભાગનો સ્વીકાર કરો. મેરુ સમાન દાન, વિષંબરા ભોજન તમે કબૂલ કરો. પૃથ્વી પ્રદક્ષિણાનું ફળ આપો. આ માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવારના તમે પાપ કાપો. આકાર ગ્રહમાં ઉગાડી લેજો. છેવટની પડે દર્શન દેજો. ધર્મ સદા અખંડ રાખો. 5, 7, 9, 12, 33 મેળો આપો. લક્ષવાસીના ફેરા ટાળો. કમળાપુરની સોબતમાં રાખો. 10 અંગે કરેલું દાન, સહસ્ત્ર ગણું પૂર્ણ, 10 ગણું આ દુનિયામાં, 1000 ગણું આખર. હે સદગુરુ માનસો મહારાજ નિષ્કલંક પ્રભુ, આ માધવા કંપાના સર્વે સત્સંગ પરિવાર તમારા છે. આ બધા પરિવારની ચિંતા તમને છે. આ બધા પરિવારની મનોકામના તમે પૂરી કરો. આ બધા પરિવારના તમામ સદસ્યોની શારીરિક તંદુરસ્તી સારી રાખો. એમનામાં કોઈ આદિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ કે શરીરની તકલીફ હોય તો તમે દૂર કરો. આ બધા પરિવાર તમારી છત્રછાયામાં રહી સદાને માટે સુખી અને સમૃદ્ધ થતા રહે. અને આ બધા પરિવારમાં ભક્તિ, જ્ઞાન, ધ્યાનની વૃદ્ધિ થતી રહે એવી કૃપા તમે સદાય એમના પર વરસાવતા રહેજો. ઓમ નમો નિષ્કલંકી નારાયણ ભસ્માય વિદ્યા વિદ્મહે દિવ્ય નેત્રાય ધીમહિ તન્નો જય પ્રચોદયાત તન્નો જય પ્રચોદયાત. ઓમ શાંતિ. ધન્યવાદ. લઈ આપણે આ ટૂંક સમયમાં બહુ જ ભક્તિભાવમાં તરબોળ કરેલા એવા આપણા પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, સાથે નિશાંતધારી એવા નાન બાપા, છડીધારી એવા મણિરામ મહારાજ, નટુ બાપા, અને સાથે પધારેલા ચેતનભાઈ અને સર્વે હરિભક્તો, હિંમતનગરથી પધારેલા હરિભક્તો, વિલાસપુરા, રામપુરા, રણાસણ કંપા અને રણાસણ ગામ, અમારા સરપંચ શ્રી સજોડે, આ બધા જ નામી અનામી સર્વે અમારા ગામના મજૂર વર્ગે પણ ખૂબ સહકાર આપ્યો. તો આ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અહીંયા રસોઈયા અને આ મંડપવાળાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને અનેરો ઉત્સાહ હતો. ગામની બહેનોનો, વડીલોનો સતત માર્ગદર્શન મળતું રહેતું હતું. અને આ પ્રસંગ 2 દિવસનો પણ અમને દિવાળી હતી, મહિનાની વારની, 2 મહિનાની વાર છે, પણ અમારા ગામમાં તો આજે જ દિવાળી જેવો માહોલ 2 દિવસથી સતત સમૂહ ભોજન ગઈકાલે પણ ભેગું લીધું. તો એને કે ઘરે જવું નથી, બસ શણગારો, બીજી વાત ખોટી. ગુરુજી આવે ત્યાં સુધી શણગારા જ રાખો. ફૂલ તો ફૂલવાળા પૂરા કરે, પરમાત્મા ક્યાંથી કરે ખબર નહીં. અને એવી મજા આવી ગઈ આજે, આ આનંદ ઘડી આવી ગઈ. અને આભાર તો સોમાની અમે ગુરુદેવ તમો ગુણ, રજો ગુણ લેતા જજો અને સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ થાય એવા આશીર્વાદ દેતા જજો. કારણ કે હું 22મા ગાદીપતિના શિષ્ય છું અને એ જ ગાદીના પરદાર છો. 24મા ગાદીપતિ છો. તો મારો માગવાનો હક છે. માગું છું આ દિલથી જોડી ફેલાવું છું તમારા આગળ કે સતત સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ થાય 2 કંપામાં, રણાસણ ગામમાં. અને આજનો આ માહોલ માં કાંક ઉગી નીકળે
અને એનો જે ફૂટે આગળ એ બીજ અને પાછલી પેઢી કંઈક કરી બતાવે એવું અમને લાગે રહ્યું, એટલે વાંધો નહીં આવે, પણ એટલા આશીર્વાદ દેજો બાપ. હા, ફોટાવાળા આ તબક્કે લાઈવ જે પ્રસાર કર્યો એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર. श्री सद्गुरु मारा वारे हूँ प्रेमी बोलावो,
नाथ निष्कलंके न्यारा सदगुरु इमाम सा प्यारा। ओ नाथ निष्कलंके न्यारा सदगुरु इमाम सा प्यारा। હું ગુણ શું ગાવું તમારા રે હું પ્રેમે બોલાવું ગુણ શું ગાવું તમારા રે હું પ્રેમે બોલાવું શ્રી સદગુરુ મારા આવો રે હું પ્રેમે બોલાવું શ્રી સદગુરુ મારા આવો રે હું પ્રેમે બોલાવું તમે પ્રેમેથી પધારો રે હું તે બોલાવું मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांस भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांस भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। चरण तेरे पड़े जिस घर झुके उस दर पे मेरा सर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। कठिन राहें थी जीवन की हजारों गम सताए थे। पकड़े उंगली मेरी गुरुवर मुझे चलना सिखाए थे। गुरु पूजा गुरु भक्ति गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर। गुरु तुमसे बड़ा जग में ना कोई दूजा परमेश्वर। गुरु तुम हो मेरे भगवन है जीवन चरणों में अर्पण। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं ओ गुरुवर। श्री वज्रसेन विजय जी श्री हेम प्रभ सुरेश्वर जी। दो नयन है ये मेरे मेरी दुनिया है इनमें ही। गुरुवर की कृपा से हमने बिटिया खुशी को पाया। पाकर इनायत
बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांसें भी तुम्हारी है। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं ओ गुरुवर। सतपंथ की ज्योत जली है, युगों युगों तक जली रहे। सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है संस्कृति अपने देश की। सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है संस्कृति अपने देश की। वेदों द्वारा करे कल्पना, ओ वेदों द्वारा करे कल्पना सतपंथ संदेश की। सतपंथ संदेश की, सतपंथ संदेश की। वेदों द्वारा करे कल्पना सतपंथ संदेश की। सर्वश्रेष्ठ है सर्वमान्य है संस्कृति अपने देश की। जीवन के स्तर को ऊंचा करना है तो सत्य सुनो, करना है तो सत्य सुनो। जो वेदों में लिखा हुआ है ऐसा अनुपम मंत्र चुनो। ऐसा अनुपम मंत्र चुनो, तभी खिलेगी सही भावना, ओ तभी खिलेगी सही भावना नवमानव परिवेश की। नवमानव परिवेश